slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't. आपल्याला हे टेम्पररी बस स्टँड दिलेलं आहे आणि ही जे पास वितरण कक्षाच्या ही पूर्ण समोरची जी जागा आहे, इथं महाकार्गो आणि हॉल्टिंगच्या गाड्या सगळ्या इथे लागतात. हे बस जसं की टेम्पररी आहे त्यामुळे इथं परफेक्ट प्लॉट क्रमांक काही म्हणजे मेन्शन केलेले आहे नाही. तर हे माझ्या मागं बघू शकता तुम्ही, गडचिरोली, राळेगाव, आणखी बाबुळगाव, चांदूर रेल्वे आणि या सगळ्या गाड्या ज्या आहे ह्या या साईडला लागतात. आणि बिलकुल जसं की हे प्लॅटफॉर्म जसं संपते तिथूनच आपल्या सुरू होते मग पांढरकवडा, चंद्रपूर, वणी, वरोरा या साईडच्या पूर्ण ह्या गाड्या लागून दिसत आहेत तुम्हाला. आणि हो, एक आणखी माहिती यवतमाळकरांसाठी, जे ती समोरची जी BS6 गाडी दिसत आहे ती नवीन रूट चालू झालेला आहे, जो की माहूर हिंगणघाट आहे. आणि हा रूट जो आहे हा काहीतरी नवीन आणि चालू झाला आहे. जसं की म्हणजे याचा रूट आहे माहूरवरून यवतमाळ, कळंब, राळेगाव, त्यानंतर आजनसरा आणि आजनसऱ्यावरून ती गाडी जाते हिंगणघाटला. तर या गाडीच्या आजनसऱ्यासाठी यवतमाळकरांसाठी खूप फायदा होणार आहे. त्यासोबतच जी तुम्हाला मी माहूर हिंगणघाट गाडीची जे माहिती दिली त्याची मी रिव्ह्यू तुम्हाला देऊ शकतो आणि गाडी कशी काय त्याची सविस्तर माहिती मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहोत. तर व्हिडिओ बघत राहा. तर हे बेसिकली आहे आपली BS6 गाडी आणि या अंदरमधून जाऊन तुम्हाला सांगणार आहोत ही गाडी कशी आहे. तर असं काही जे गाडीचं बेसिकली कॅबिन आहे आणि फ्रंट डोअर दिलेला आहे गाडीला. सोबतच जे स्टेअरिंग आहे, स्टेअरिंग आणि सीट पण कम्फर्टेबल दिलेलं आहे ड्रायव्हरच्या बसण्यासाठी. यासोबतच जे कंडक्टरसाठी आहे, कंडक्टर म्हणजे कंडक्टरचे जे
तिकीटचे जे मशीन असते त्यासाठी पण इथे महामंडळाने नवीन BS6 गाडीमध्ये आपल्याला चार्जिंगची सुविधा दिलेली आहे. समोरच्या बाजूला कंडक्टरसाठी आणि इथं पॅसेंजरसाठी पण चार्जिंगची मोबाईल चार्जरची सुविधा दिलेली आहे. आणि जी सीटिंग आहे तुम्ही बघू शकता, ही अशा प्रकारे काही सीटिंग दिलेली आहे आपल्या नवीन BS6 MSRTCच्या बसमध्ये. आणि ही ऑर्डिनरी बस आहे, असं समजू नका की याची तिकीट्स वगैरे हाय आहे बा म्हणून. तर गाडीची कंडिशन पण खूप मस्त आहे आणि खूप सायलेंट आहे आधीपेक्षा ही गाडी. तर नक्कीच ही गाडी प्रगती आणि आपल्या MSRTCला आणि महामंडळाला समोर नेण्याची. आणि जी यांची सिटिंग जी आहे ही तुम्ही बघू शकता, ही आधीपेक्षा खूप कम्फर्टेबल झालेली आहे. जी आपल्या बॅक सपोर्ट आणि पॅसेंजरला सुद्धा लॉंग जर्नीसाठी ही गाडी कम्फर्टेबल राहणार आहे. सोबत ही आहे MSRTCने दिलेली गाडीची संपूर्ण माहिती, जे की पॅसेंजर कॅरिंग कॅपॅसिटी आणि याचे सगळं जे काही आपले हे आहे माहिती, हे तुम्ही इथून या फोटोच्या माध्यमातून तुम्ही बघू शकता. सोबत आहे या BS6 गाडीचे हिंगणघाट डेपोचे काका. आणि काका, तुमचे कसं काय या गाडीबद्दल मनोगत आहे, तुम्ही आमच्या व्ह्युअर्सला व्यक्त करा. गाडी फार चांगली आहे. माझं नाव सर्वप्रथम माझं नाव सांगतो. बालू वसंतराव क्षीरसागर माझं पूर्ण नाव आहे. मी 2019मध्ये जॉईन झालेला आहे. BS6 गाडी आहे. ही गाडी ही खूप चांगली आहे, पण गाडी ही हीट खूप होते, गरम खूप होते, याचं टेम्परेचर खूप वाढते. तर त्यामुळे चालकाला आणि वाहकालासुद्धा याचा खूप त्रास होतो. तर काका, या टेम्परेचर हीट मागचं काही तुम्हाला काही कारण माहीत पडलं असेल, त्याचं काही कारण? नाही, सध्या तर कोणतं कारण माहीत नाही पडलं आहे. हां, पण हा टेक्निकली प्रॉब्लेम असू शकते. तर आणि बाकी ओव्हरऑल पॅसेंजरची तुम्हाला काय म्हणजे सजेशन आलं आहे? गाडी कम्फर्टेबल आहे की नाही, की आपल्या महामंडळाला काही याचा फायदा होणार आहे की नाही गाडीचा? हो, गाडी कम्फर्टेबल आहे. गाडी एकदम आरामदायक आहे. प्रवासी अतिशय व्यवस्थित याचा अनुभव घेतात प्रवासाचा. गाडी छान आहे. धन्यवाद काका, तुमचे जे आम्हाला महत्त्वपूर्ण वेळ दिल्याबद्दल आणि गाडीबद्दल तुम्ही माहिती दिल्याबद्दल. तर अपेक्षा आपल्या महामंडळाला नक्कीच याचा फायदा होईल आणि प्रवाशांना सुद्धा फायदा होईल. धन्यवाद काका. धन्यवाद. तर असा जे आहे मित्रांनो, आपल्याला हिंगणघाट डेपोच्या काकांनी आपल्याला जे काही STचे त्यांचे मनातून मनोगत होते ते त्यांनी आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सादर केलेले आहे. तर मला तर माहीत नाही का हिटिंगचा काय कारण असेल. मे बी असू शकते की ती गाडी ओपन आहे थोडीशी, म्हणून जे इंजनची जे वाफ असते ते आजूबाजूला फैलत असेल. पण गाडी ओव्हरऑल ओके आहे आणि या गाडीचा प्रायव्हेटपेक्षा नक्की तुम्ही लाभ घ्या. तर ती पांढरकवडा, चंद्रपूर, वणी, वरोरा साईड झाल्यानंतर इथं लागतात सगळ्या शेगाव, खामगाव, बुलढाणा, चिखली आणि इकडे जे आहे ही आहे अमरावती गाडी. आणि ही बहुतेक किनवट अमरावती आहे. तर या साईडला जे आहे हे फ्लॅट क्रमांक 5 इथं सगळ्या या साईडला जाणाऱ्या गाड्या लागतात. ह्या आहे पूर्ण अमरावती साईड जाणाऱ्या गाड्या. मोर्ची गाडी आहे ही. आणि ही इकडे शिवशाही वगैरे लागतात. आणि यानंतर जो लास्ट प्लॅटफॉर्म जो आपल्याला आहे, हा हे जे तुम्हाला विठाई समोर दिसत आहे, ही आहे नागपूर. आणि हा जो पहिला प्लॅटफॉर्म हा आहे वर्धा, नागपूरच्या शिवशाही आणि बाकीच्या साध्या गाड्या पण इथं लागतात. आणि आता आपण जाणार आहोत चौकशी कक्षाकडे. आणि बाकी जे मराठवाडा साईड आणखी जे गाड्या जाणार लागतात ती मी तुम्हाला दाखवणार आहोत. तर हे आहे आपल्या यवतमाळ आगाराची चौकशी कक्ष. इथं तुम्ही बसेसची चौकशी करू शकता. आणि हे जे आहे इकडे सगळं लोकल आणि मराठवाडा साईड नांदेड, कंधार वगैरे, परभणी, ह्या सगळ्या इकडे गाड्या लागतात. हे
जे आपले बस स्टँड आहे हे आर्नी रोडवर सध्या स्थित झालेले आहे आणि या बस स्टँडची एंट्रन्सची बाजू तर आता जे आपण बस स्टँड पाहिलं ते होतं टेम्पररी बस स्टँड आणि हे जे तुम्ही मागच्या बाजूस पाहत आहे हे आहे परमनंट जे आधीचं बस स्टँड होतं ते. तर या जे पूर्ण बस स्टँडची जे क्लिप आहे किंवा व्हिडिओ ते आपण नंतरचं हे म्हणजे जेव्हा पण पूर्ण बांधकाम होईल तेव्हा आपण पूर्ण हे कवर करणार आहोत. आणि या बस स्टँडची तुम्हाला एक क्ल्यू देऊ शकतो की साध्या बस स्टँडप्रमाणे इथं पार्किंग नाही आहे, तर इथे आपल्याला अंडरग्राऊंड पार्किंग दिलेली आहे. तर तो व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.